ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ KP ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। 40 ਦਿਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। 4 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਕੂਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ हाई सेंसिटिव जोन है जोड़ा उसनों ऐलान दिता गया, परचा दर्ज किया गया। जिस दिन पुलिस ते मुजाहराकारियों की झड़प हुई सी उस परचे तो बाद बहुत सारे सवाल उठे हैं। इन्होंने सारे सवालों के जवाब लैने साडे नाल बहुत ही खास मेहमान होने के सवाल एक होगा, कौमी इंसाफ मोर्चे की होगी सुनवाई ते कदों। फटाफट तुहानूं पॉइंटर दस दिए। उस तो बाद मेहमान साडे नाल मौजूद होने के अज का मुद्दा कौमी इंसाफ मोर्चा मोहाली कौमी इंसाफ मोर्चे का संघर्ष अज भी जारी है। लगातार उत्थे संगत है जी डटी हुई है। मोर्चे के प्रबंधक है उत्थे बैठे हुए हैं। सज़ा पूरी कर चुके बंदी सिखां की रिहाई सने 4 मुख मंगां ने ते उन्हां मंगां दा आधार है जिहड़ा वो मोर्चा दसदा है कि इन्हां मसलियां दा हल जद तक नहीं हुंदा उद तक कौम है जिहड़ी शांत नहीं बैठेगी। चंडीगढ़ वल जथे भेजे जा रहे लगातार तो वो कोशिशां हुण तक नाकाम है। ਜਿਹੜਾ 31 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ वकीलों ते केस दर्ज होया। 2 वकील ने अमर सिंह चाल ते दलशेर सिंह जिहड़े कि जगतार सिंह हवारा हरां दा केस भी लड़ते पे आ, उन्हां ते भी परचा दर्ज होया ते इस दे विरोध विच जिहड़ा बार एसोसीएशन ने बार कौंसल ने फैसला भी कीता सीगा ते नो वर्क है जिहड़ा उन्होंने अनाउंस कर दिता सी कोर्ट दे विच। चंडीगढ़ पुलिस के परचे च खालिस्तान पक्षी का भी जिक्र किया गया। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण पुछया जा रहा है कि खालिस्तान पक्षी क्यों कहा गया परचे दे विच। FIR जिहड़ी दर्ज की गई है चंडीगढ़ पुलिस वालों। बंदी सिखां लई दस्तखती मुहिम जिहड़ी चलदी पई है उस दे नाल बाइबल मोर्चा लग्या होया। उनकी चर्चा भी लगातार हो रही है कि उस दस्तखती मुहिम का की असर होगा, बाइबल मोर्चा अलग तौर पर क्यों चलता पिया, इस भी चर्चा हो रही है। सिख विद्वानां ने इस संघर्ष नूं अंजाम तक पहुँचाउण दे लई पंथक एकता की लगातार नसीहत दी है। मोर्चा उसनूं किन्ना सुणदा पिया, श्रोमणी कमेटी है वो किन्ना सुणदी पई है तो बाइबल वाला जिहड़ा मोर्चा वो किन्ना सुणदा पिया, होर जिहड़े वख-वख मोर्चे हैगे उत्थे किन्नी सुनवाई हो रही है इन्हां विद्वानां दी जिहड़े पंथक एकता की नसीहत दे रहे हैं। तो इस सारे सवालों के जवाब देने के लिए साडा बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जिहड़े कौमी इंसाफ मोर्चा के मुढ़ले आगूआं में शामिल है, जिन्होंने लंबा समा इन्हां सारे मुद्दों लई संघर्ष किया। बंदी सिखां की रिहाई के लिए लगातार केस लड़ते पे है। सीनियर वकील ने अमर सिंह चाल साहब, बहुत स्वागत है सर तुहाडा। बहुत बहुत मेहरबानी जी तुहाडे और तुहाडे स्रोतियां दी। चाल साहब मैं इत्थों शुरू करूँगा, तुहाडे ते परचा दर्ज है। इस तो पहला मैं तुहानूं सवाल किया, तुहानूं याद होगा ये परचियां दे विचाले जो चाहल साहब का नाम हुंदा तां एक वकील होने के नाते तुसीं इस नूं किस तरीके नाल लैंदे हो? देखो इसनूं देखना किस तरीके दे नाल ने, परचा बिल्कुल झूठा है। जिथों तक मैं और दलशेर सिंह वकील साहब और बलविंदर सिंह ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 4 ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਭਵਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ IG ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। SSP ਮੋਹਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ 2 ਗਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2:15 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 2:15 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੈਂ 4:15 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ, 4:15 ਵਜੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 120 ਬੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 120 ਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ 120 ਬੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋਗੇ, ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਵਾਹੀ ਅਜੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਐਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਾਂ ਐਡੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ FIR ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਨਾਂ ਕਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 10 ਦਾ ਕਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 10 ਦਾ ਕਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਿੱਧਾ? ਨਹੀਂ, ਸੰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੇਖੋ 30 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਝੜਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਈ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 31 ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀ। ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਯੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੁਦਰਤ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੇਖਦੇ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਪਿਡ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 31 ਆਦਮੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ। ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, 1-2 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਆਇਆ ਜੇ ਉਹ 2 ਆਦਮੀ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਦੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਣਾ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 52 ਵਰ੍ਹੇ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਬੜੂਗੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬਦੋਬਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਟ, ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ FIR ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਅਸਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 52-53 ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਫਰਲਾਂਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਇਆ 1 ਫਰਲਾਂਗ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਰਲਾਂਗ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ। ਜੇ 4 ਆਦਮੀ 5 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ? ਉਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਹਿਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 1984 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1984 ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰੰਟ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ BJP ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, BJP ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇ ਪਾਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ, BJP ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਹੁਣ BJP ਦਾ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?
ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋਪਦੇ ਕਿ ਪਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਥੋਪਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡਸ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ? ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਵਾਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਚੜ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਲੂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਲੀ, ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਭਦੇ ਆ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤੇ ਰਲਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਝੂਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 50-52 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਸਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਫੁਲੀ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ? ਉਹ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜਵਾ ਦਈਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਆਪ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹੀਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ 2 ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ 1997 ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ 2005 ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ? ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਟੂ ਡੂ ਜਸਟਿਸ ਟੂ ਪੀਪਲ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ? ਇਹ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਜੀ 1997 ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 2005 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2 ਕੇਸ ਨੇ 2005 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਟਰਾਇਲ ਆਦਮੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਆਊਟ ਟਰਾਇਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ 22 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ IG ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਭੰਗ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵਕੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 52 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ, ਯੂਟੀ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਰੱਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਯੂਟੀ 'ਚ ਲਿਆਣ ਕੇ ਟਰਾਇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਟਰਾਇਲ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਤਾਇਆ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਰਟਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। वारंट इशू करा के मैं और दलशेर सिंह एसएसपी मोहाली को गए, पर्सनली गए भी एसएसपी साहब असी वारंट इशू करवा देते ने, उन्होंने पुलिस एक्सीक्यूट करके मतलब उन्होंने अमल करके बंदा लिया के पेश करो, केस चलन। वो सानू कहते जी वेख लांगे। हुण दसो, प्रोडक्शन वारंट अदालत के इशू हुए ने, अदालत की तुहीन उन्होंने की कि मैं की आ? सानू जवाब जिहड़ा है जदों असी पेशी ते गए, वो प्रोडक्शन वारंट भी की वो कार्रवाई होए, उत्थे एक एसएसपी वालों मोहाली के वालों एक ईमेल, एक चिट्ठी लिख दी थी अदालत नूं भी जी असी ईमेल राही जिहड़ा प्रोडक्शन वारंट भेज दिता सी। कदी मैं उन्होंने ये पूछा जदों साडी कैबिनेट मिनिस्टर नाल मीटिंग सी भी मैनूं तुसीं एसएसपी साहब नूं पुछ के दसो भी आया ईमेल दे राही कदी वारंट ऑफ जिहड़ा प्रोडक्शन है वो एक्सीक्यूट हो सकदा? एक्सीक्यूशन दा होएगा बंदे जाण इथों, पंजाब दी पुलिस का इतों बंदे जान, वो जाके उत्थे जेल जो बंदे नूं लिया के पेश करन। आया एक कागज़ नूं फ्रॉडुलेंट वे के तौर पर भी असी एडी वड्डी तुहीन अदालत तो होर की नहीं, मनुखी अधिकारां नाल जोड़ के नहीं इस मामले नूं देखदा कोई भी। वो लीग ला नूं मनण नूं तैयार नहीं, मनुखी अधिकारां नूं की करिए जी? मनुखी अधिकार तो तां ही गल है जे ला दी गल करिए। वो एडी वड्डी लॉलैसनेस स्टेट जिहड़ी पैदा कर रही है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਸੂਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੈ?
ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਟਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹੋ ਫਟਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ 1-2 ਦਫਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੈਬਨਿਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਔਜਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ 28 ਸਾਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ 32 ਸਾਲ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਨੋ ਵਾਲਾ, ਮੈਡਮ ਬਿਕਲ ਬਾਨੋ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 11 ਦੇ 11 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। एक बार फिर तो थोड़ा स्वागत करते हैं। अमर सिंह चाहल साडे नाल मौजूद है कि चाहल साहब, एक सवाल होर है, चंडीगढ़ तुसी कूच क्यों करना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ? 31 जने ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ? ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। 31 ਆਦਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮਦ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਉੱਠੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 31 ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉਹ ਹੱਦ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਦ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਹੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣਾ ਦਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦ ਹੈ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਫਿਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੀ ਜਿੱਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਆਇਆ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਸੁਹਿਰਦ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲੋ। ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੌਇਸ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓ 3-4 ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ, 3 ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈਏ ਵੀ 3-4 ਆਦਮੀ 5 ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਤੀ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡਣ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਤਿੱਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਾ, ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 3 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਟੀ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਆ। ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੰਦੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। 100% ਉਹਨ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੋਂ ਹੱਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੋਗੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ? ਮੋਰਚਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਏ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।